पिपोदरा जीआईडीसी में बाइक पर आवेला अजाण्या शख्सोए कपड़ाना वेपारी पर फायरिंग कर्યું। बाइक पर पाछळ बैठेला शख्से 3 राउंड फायरिंग કરી ફરાર થઈ ગયા હતા। ઉગ્ર શાહુ નામનો વેપારીએ ગંભીર રીતે ઘાયલ થતા સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા। સુરત જિલ્લા એસઓજી, એલસીબી અને કોસંબા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। સીસીટીવીની તપાસ તેમજ લોકોના નિવેદન લેવાની પણ પોલીસે કામગીરી શરૂ કરી। પોલીસે ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે। एक मोटरसाइकल पर बे अजाण्या ईसमो आवेला हता अने पाछळ मोटरसाइकलनी पाछळ बेसेला ईसमे पोतानी पासे रहेला हथियार वडे लगभग 3 राउंड जेटला फायर करेला छे। आ फायरिंगनी घटनामां उग्र साहू नामनो व्यक्ति ईजाग्रस्त थया छे। पेटना भागे अने पीठना भागे गोળી वागी छे। ईजा पामनार व्यक्तिने सिविल होस्पिटल सूरत खाते सारवार माटे मोकलेला छे। सूरत आंगणिया पेढ़ी में आरटीजीएस थी पैसा ट्रांसफर कराववाना बहाने लोको साथे छेतरपिंडी करती टोळकी झड़पाई छे। सरथाणा पोलीसे 12,50,000 मुद्दामाल साथे आ टोळकीने झड़पी पाड़ी हती। त्रणेय आरोपी सूरतना कतारगाम विस्ताરના રહેવાસી છે અને દલાલીના કામ સાથે જોડાયેલા છે। આ ત્રણેય આરોપીઓએ આંગણિયા પેઢીમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવવાના બહાને લોકો પાસેથી આરટીજીએસ પૈસા લીધા હતા। आरोपीओए पैसा आरटीजीएस करवाना बहाने फरियादी पासेथी 1 लाख रुपया कमीशन और 50 लाख रुपया आरटीजीएस करवाना लीधा हता। फरियादी के पास से 51 लाख रुपए लिए गए थे और उससे 1 लाख रुपए कमीशन लेके 50 लाख रुपए आरटीजीएस ट्रांसफर करने का वादा किया गया था। इसमें जो आरोपी है वो चाय पिलाने के बहाने उनको बाहर लेके गया और वहाँ से आरोपी और वो जो उनके साथ वाले जो भी थे वो सब फरार हो गए पैसा लेके। इसके बेसिस पे हमने सरथाना पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दाखिल की बीएनएस के तहत और अभी हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है जिसमें मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है। अमदावादना नेहरू नगर पासे हिट एंड रननो मामलो सामे आव्यो छे। मेट्रो कोर्टे आरोपी रोहन सोनीना 2 दिवसना रिमांड मंजूर कर्या। पोलीसे आरोपीना 5 दिवसना रिमांडनी मांग करी हती। आरोपी रोहन सोनीने लोकोए कोर्ट परिसरमां ज टपली दाव पण कर्यो हतो। पोलीस आरोपीने लोकोना टोळाथी बचावीने कोर्टमां रजू कर्यो हतो। तो भावनगरना वल्लभीपुરના सरकारी आरोग्य केन्द्रमां तबीबनी घोर बेदरकारी सामे आवी। सरकारी आरोग्य केन्द्रमां पीएम अर्थे आवेली बोડીને 8 કલાક રજડાવી। पीजीवीसीएलना 42 वर्षीय कर्मचारी ने हार्ट एटेक आवता मौत निपज्યું હતું। अधीक्षक डॉक्टर द्वारा मेडिकल ऑफिसर ने अनेकवार हुकम आप्या बाद पण ऑफिसर पीएम करवामां ठागा थया कर्या। आ बाबते मीडिया द्वारा प्रश्न पूछता मीडिया साथे पण मेडिकल ऑफिसर द्वारा असभ्य वर्तन करवामां आव्યું। डॉक्टर आदित्य राजसिंह गोहिल द्वारा दर्दीओ साथे पण खराब वर्तन कर्या होवानुं सामे आव्યું છે। आ बाबतनी जाण स्थानिक आगेवानोने थता होस्पिटल दौड़ी आव्या हता। वल्लभीपुर तालुका भाजपना पूर्व शहर प्रमुख द्वारा आ बाबते जिल्ला आरोग्य अधिकारी ने जाण कराई छे। 3 વાગ્યાનું પીએમ માટે આવેલું છે। પીએમ કેમ નથી કરતા? કોણ ના પાડે? કોઈ ના પાડે? અરે કર્યું નથી ને। અત્યારે વાગ્યા કેટલા? અત્યારે વાગ્યા કેટલા? વાગ્યા કેટલા? અત્યારે વાગ્યા કેટલા? અત્યારે કેટલા વાગ્યા? એ તમારો પ્રશ્ન। તમારો હું જ પ્રશ્ન પૂછું છું। મારો કામ પ્રશ્ન પૂછવાનું છે સાહેબ। મારું કામ પ્રશ્ન પૂછવાનું। હે તમે શું થાવ છો એમને? કોના? હું મીડિયામાંથી છું। હું કોઈ સગાવાલા નથી। તમારે શું લેવા દેવા? તો કોને લેવા દેવા? કોને લેવા દેવા? એક મિનિટ કોને લેવા દેવા? મીડિયાવાળા તમે છો। હા। તમારી યાર શું લેવા દેવા? કેમ મારી સાથે કોણ લેવા દે? એટલે તમે એક સરકારી કર્મચારી છો, મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવાનો હક નથી? એટલે એવો તમને હક કોને આપ્યો કે કોઈ પણ મીડિયાવાળા હોય અને તમારે પ્રશ્નનો જવાબ નહીં દેવાનો? મેં એવું ક્યાં કીધું? તો કોને કીધું? તમારો કહેવાનો મતલબ શું થાય? તમારો પ્રશ્ન એમ નહીં, કહેવાનો મતલબ શું થાય? કોઈ પણ પ્રકારની ઓપીડી ન હોવા છતાં મેં એને 2 વખત રિક્વેસ્ટ કરી તો પણ કોઈ પણ પ્રકારનો એનામાં સેન્સ મને લાગ્યા ને તો સાહેબને મેં કીધું સાહેબ આ સ્થિતિએ કોઈના સ્વજનનું મૃત્યુ થયું હોય અને આ સ્થિતિ હોય તો આપનામાં કાંઈ સેન્સ જેવું છે કે નહીં, તો પણ કોઈ પ્રકારનો જવાબ આપતા નથી। વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભામાં હોબાળો થયો। કોંગ્રેસના સભ્ય કુંજાલીબેન પટેલે ગ્રાન્ટની વહેંચણી મુદ્દે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા। કુંજાલીબેને એક રોટલી સાથે લાવીને ગ્રાન્ટની વહેંચણી મુદ્દે વિરોધ દર્શાવ્યો તો આ તરફ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ હીરાબેન મહાલાએ તમામ આક્ષેપો ફગાવ્યા હતા અને કોઈપણ ભેદભાવ વિના ગ્રાન્ટની વહેંચણી થતા હોવાનું જણાવ્યું। ત્યારે સામાન્ય સભામાં આક્ષેપો અને પ્રતિ આક્ષેપોને લઈને મુદ્દો ગરમાયો હતો।
મારા તાલુકા પંચાયતમાં આવતા ગામ સુખાલાદુ ધોળકો અને વાજવડને ફક્ત 6 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે અને પ્રમુખ પોતે આંબા જંગલના એમના ગામમાં 32 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ એમણે પોતે ચાઉં કરી ગયા છે। ત્યારે મારે એમના સામે સીધો આક્ષેપ છે કે તમે આવો અન્યાય શું કામ કરી રહ્યા છે। તમામ 30 તાલુકા પંચાયત સભ્યને સરખી ગ્રાન્ટની વહેંચણી કરવી જોઈએ। ડીડીઓ સાહેબે અમને 1 કરોડ પ્લસ વધારાની ગ્રાન્ટ આપી અને એ ગ્રાન્ટ અમે સામાન્ય સભામાં બધાને સરખા ભાગે વહેંચણી થાય એના માટે અમે સામાન્ય સભામાં વંચાણી લીધું અને એની દરખાસ્તો હજુ આવવાની ચાલુ છે અને જે બેને જે આક્ષેપ કર્યો છે એ આક્ષેપ તદ્દન ખોટો છે કારણ કે હજુ તો દરખાસ્તો આવવાની ચાલુ જ છે। દાહોદમાં ખાનગી શાળાની ઉઘાડી લૂંટનો મામલો ગરમાયો છે। શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરનું નિવેદન, ડીઓને તપાસના આદેશ અપાયા છે। કોઈ પણ શાળામાં એલસી માટે રૂપિયા લેવાતા નથી, કસૂરવારો સામે કાર્યવાહી કરાશે। શાળાએ એલસી માટે 5,000 વસૂલ્યા હોવાનો આરોપ હતો, જે મામલે આ નિવેદન મંત્રી આપ્યું। અમારા ડીઓડીપીઓ અમારા અધિકારીઓને અમે એની તટસ્થ તપાસ કરીને હકીકત રિપોર્ટ મંગાવીને દાહોદની જ બાબત નહીં, પૂરા ગુજરાતની જે કંઈ આવી બાબતો છે અમે એ શિક્ષણ વિભાગ સાખી લેવા માંગતું નથી। જે કંઈ પોતાનું નૈતિકતા છોડશે એને કાયદેસરની કાર્યવાહી નિયમો અનુસાર કરીને દંડિત કરીને જે કંઈ કરવાનું થાય સરકાર તરફથી કરવામાં આવશે। આગળ વાત પાર તાપી પ્રોજેક્ટ કેન્સલ કરાયાની સરકારની જાહેરાત બાદ વલસાડ જિલ્લામાં ઉજવણી કરાઈ। સાંસદ ધવલ પટેલ સહિત ભાજપના નેતાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। સાથે જ સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરાયા। સાંસદ ધવલ પટેલે કોંગ્રેસને આડે હાથ લેતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ અસ્તિત્વ બચાવવાનું રાજકારણ કરી રહી છે। કોંગ્રેસ આ મુદ્દે રાજકારણ કરીને આદિવાસી સમાજ સહિત સમગ્ર ગુજરાતને ગેરમાર્ગે દોરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે। વલસાડના ધરમપુરના ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલે પણ કહ્યું કે સરકારે લેખિતમાં બાંહેધરી આપી છે। સાથે જ આદિવાસી સમાજને કોંગ્રેસની વાતોમાં ન આવવા માટે અપીલ કરી। પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવવા માટે હતું, પણ આજે અમારી કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારે પાછું કીધું છે અને રિટર્નમાં પણ આપ્યું છે કે 2022 અને 23માં જ આ પ્રોજેક્ટ રદ થઈ ગયો હતો, ત્યારે પણ રિટર્નમાં આપ્યું હતું અને 2025 આજની તારીખમાં પણ લેટર ઓફિશિયલી કેન્દ્ર સરકારની જલશક્તિ મંત્રાલયે આપ્યો છે કે આ પ્રોજેક્ટ ત્યારે જ 2022-23માં જ કેન્સલ કરી દીધો અને 2025માં પણ આ કેન્સલ જ છે। એ જાહેરનામું ઓફિશિયલી ડિક્લેર થઈ ગયું, એટલે આજે આ મુદ્દાનો અંત થઈ જાય છે। શ્વેતપત્ર કરીને લોકોને ગુમરાહ કરી રહ્યા હતા, એ કેબિનેટમાં પણ નિર્ણય લેવાયો છે કે આ પાર તાપી લિવર લીગ પ્રોજેક્ટ રદ કરીએ છીએ, રદ કરેલો જ હતો। કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ ટકાવવા સિવાય એ લોકોને કોઈ મુદ્દો નથી અને આવનારી તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી વખતે આ લોકો લાભ લેવા માટે આ મુદ્દો લઈને આવ્યા હતા। મહાત્મા ગાંધી સ્થાપિત અમદાવાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા હર ઘર તિરંગા યાત્રા રેલીનું આયોજન કરાયું। વિદ્યાપીઠના કુલપતિ ડોક્ટર હર્ષદ પટેલે તિરંગા યાત્રાને લીલી ઝંડી આપી। યાત્રામાં કુમાર વિનય મંદિરના વિદ્યાર્થીઓએ વેશભૂષા સાથે ભાગ લીધો। સાથે જ તેઓ ખાસ બેન્ડથી સમગ્ર વાતાવરણમાં દેશભક્તિનો અલખ જગાવ્યો હતો। વિદ્યાપીઠના ઉચ્ચ શિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓએ રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે રિવરફ્રન્ટ ખાતે હર ઘર તિરંગા રેલીનું આયોજન કર્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો। તો અમદાવાદ ખાતે આ ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજાઈ। નોંધનીય છે કે વિદ્યાપીઠના તમામ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી હતી। મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ આ યાત્રામાં જોડાયા હતા અને ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે યાત્રામાં આગળ વધ્યા।